Yeah, we were talking about this one catenation property. So catenation ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, it is nothing but the self linking property. So ನಾವೀಗ catenation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, remember one thing students, maybe we are talking it in terms of the bond energy, okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, carbon is considered to have a lot of compounds, organic compounds ನಾವು ತುಂಬಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ carbon atoms ಇರ್ತವೆ which have self linked to each other. Now what might be the reason for that? Why most of the compounds what we see is that of carbon, right? What is that so much special in carbon that it can self link, right, so much, while other elements cannot? Like most of the times it is ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the reason might be ಏನು ಅಂದ್ರೆ when we see periodic table ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವೇನಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆನಾ? You should remember one thing students. ಈಗ suppose boron to boron carbon link ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, carbon to carbon, nitrogen and nitrogen, oxygen to oxygen, fluorine to fluorine. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ carbon to carbon ಬಿಫೋರ್, ಇಲ್ಲಿ priorly ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್, ಅಥವಾ when we are talking in terms of the element which comes below carbon, that is silicon to silicon, illadru enagutte, as we go down the group we know that the size goes on increasing. Hagagi comparatively nanna carbon to size enagirutte, it is less, right? Carbon is considered to have smaller size, hagagi we say that carbon has self linking property anta helತೀವಿ. Now when we talk about nitrogen, oxygen and fluorine, nimage enanta gottu, nitrogen is considered to have lesser size than carbon, but still we are saying that carbon is having more self linking property rather than nitrogen and oxygen anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now what might be the reason for that? Now why ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? Now what is the reason for that ಅಂದ್ರೆ, basically what happens is, let us just see nitrogen ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. What you see is nitrogen, when we are talking about nitrogen, here we see that there is presence of lone pair of electron, correct? Nitrogen ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is presence of lone pair of electron. Because of these lone pairs of electron, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when it comes to nitrogen, ಇಲ್ಲಿ lone pair of electron ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ನಡುವೆನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electron like forces ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, they start repulsing each other, okay na? They will start repulsing interaction, and due to this repulsive interaction between these two nitrogens, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಬಂದಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ these two electrons, our carbon is considered ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆನಾ? ಹೈ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ನಾವು, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ and absence of lone pair of electron, carbon due to its small size and absence of lone pair of electron has best self linking property, self linking property ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಾಬ್ ಬಿಕಾರಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟಿಮನಿ, ರೈಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಮನಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಮನಿ. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಓಕೆ?
ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ when compared to nitrogen ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಓಕೆನಾ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋದು ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ P4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. P2P ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆದ್ರೆ N4 ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. P4 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, N4 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ P ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ PCl5 exists but NCl5 does not exist, right. PCl5 exist ಆಗುತ್ತೆ, NCl5 exist ಆಗೋದಿಲ್ಲ. then SF6 exist and then OF6 does not exist, right. so ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. and then you have IF7 which exists and F will not form any bonds, like ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಇದೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. I just had to tell you about that. now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿನ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. if you observe here, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ 355 point something, right, energy. ಅದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it drops, right. so you see that here the extent ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, right. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the elements of this group 15, ನನ್ನ group 15 ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಲೆಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ catenation but to a lesser extent than carbon group. now what is the reason for that ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is the lesser tendency of group 15 elements to catenate as compared with carbon can be understood in terms of what, bond energies due to lone pair of electrons. ಇಲ್ಲಿ lone pair of electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you see that there is no presence of lone pair of electron, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they exhibit maximum of linking, self linking property. ಅದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they experience the repulsion between those two elements, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ nitrogen. usually ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 3 atoms, ಓಕೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಈ ತರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 atoms ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆನಾ. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಶೋಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ for catenation, right. phosphorus ಏನಂತೆ, it shows distinct tendency to form catenation, cyclic ಮತ್ತೆ open chain ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. this is one thing you have to remember. and then last point ಏನು, as there is a big drop in the bond energy from carbon to nitrogen, evidently the tendency of catenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, 355 ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ.
Now moving to the next part, that is ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ 4 ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಕೋವಲೆನ್ಸಿ 4 ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ರೈಟ್, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, we compared and we spoke about that. Then we spoke about the other topic, that is the catenation. Catenation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? Basically catenation is nothing but the self linking property ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, right? It is nothing but the self linking property ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Now moving to the next one, that is your this thing. Next topic is multiple bonding. Now what do you mean by multiple bonding andre simple terms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, first thing let us just see the statement what is given. Due to its small size and high electronegativity, nitrogen forms p2p multiple bond easily with itself or with carbon and oxygen. Okay na? Like examples ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ nothing but nitrogen ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ electrons ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, it has a 2s2 2p3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it forms a s orbital ಇಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it forms one ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? n2 n ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ p2p ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಶೇಪ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ n2 ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ n2 ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸಯನೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ತರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈಗ if I compare nitrogen with other elements of the same group, what do you say? ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಸೈಜ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. n ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ n ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ p2p ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ p2p ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನು, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C2C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C2C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು the larger size and lower electronegativity. ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. The other members, they are reluctant, the other members of the group, other members ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ, they are reluctant towards p2p. ಅವು p2p multiple bond ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Their atomic orbitals are also so large, right, and diffuse that they cannot have effective overlapping. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ p5 to p5 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು p5 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ p5d5 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? p to p5 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ p5 to d5 ಇದೆಯಲ್ಲ, p5 to d5 ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಈ ತರದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ px2 pox3. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ p5 to d5. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಮೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ,
it is considered to have, you know, this thing, as there is a big drop in bond energy. What is it? Nitrogen ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, single bond, 9 to n single bond, it is weaker than the p to p single bond ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ single bond is considered to be weaker than the p to p. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ? Because of the nitrogen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have seen that there is lone pair of electron. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ because of its smaller size, right, nitrogen is smaller in size, ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ will be more of non bonding electrons. ಹಾಗಾಗಿ n to n single bond is weaker when compared to phosphorus single bond. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. and then but n to n triple bond is more strong. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೆರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ is chemically inert. Now what is the reason for that? Nitrogen ಯಾಕೆ ನಾವು chemically inert ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? What is the reason? Okay, so usually nitrogen is considered to be chemically inert in nature. Now what is the reason for that? ಯಾಕೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ chemically inert ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the simple reason for that, what is the reason ಅಂದ್ರೆ, it is nothing but due to the presence of triple bond. n to n ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? n2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? due to the presence of what? Due to the presence of triple bond which has very high, due to the presence of triple bond which has very high bond enthalpy. Thus it has very low reactivity. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಯೂಶಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ p to p bond. ಓಕೆನಾ? p pi ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ p to p pi ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ? ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ p to p pi ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್. ಬಟ್ ಅವು ಏನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ? p pi ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಏನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? p pi to d pi ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? This is one thing which you have to know with respect to the nitrogen. Okay, thank you students. And one more thing, I will be sending you few of the questions which has to be answered and send it to me. Please just send me a message so that I can forward the question, students. Thank you.